these fresh engineers should be converted into practical engineer within these 2 years or whatever the time frame we are going to arrive. When he goes out of this unit, wherever he goes and joins in any company, he will be capable of handling any engineering project. That is the idea. So this we are working on, and I am consulting with Mr. Maniyarasan and Mr. Gopalsamy. In that case, we will be able to take some more people and now create good engineering technocrats for the future of India. This is about what I am doing and what we are planning. In this opportunity, I want to convey one or two other message to our friends, students. This being a cultural program day, this is being conducted to develop your all-round talents. That's what our president was telling. And there should be only a sportive participation. First, second, third is not a matter, don't worry, but you participate. This multi-talent development, I want to add one very important requirement of the day. Maybe little tough subject, but very essential subject. I want to use this platform to convey that message. The whole human going towards material life. Everything is focused only on material. Please don't be guided by that wrong notion. Please understand what is life after all. பரிணாம வளர்ச்சி மனிதன் குரங்கிலிருந்து வந்தான் அப்படிங்கிறாங்க. This evaluation happened naturally, right? You have got conscious, you have got knowledge, you have got talent to use these natural resources for the benefit of humankind. In the process of using the natural resources for the benefit of humankind, the போட்டி பொருளாதாரம் பவர் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனையில் people are wrongly motivated, only money is the deciding factor ங்கிற மாதிரி இருக்கு. Please don't be carried away like that. I know there are mechanical engineers here, software engineers here. Sometimes few mechanical engineers are suffering, worrying that have I chosen a wrong line, because that guy is earning 50,000-60,000 rupees, but I am making only 10,000 rupees. Why this unbalance? All this because of our approach towards this material life. After all, what required is, if you think very seriously with your conscience, what is required is only need. When you work for need, there is no problem at all. Need is food, shelter and dress. Problem starts only you work for wants. Because தேவை okay, வாண்ட்க்கு எல்லையே கிடையாது. Is there any limit for want? There is no limit. Now you want this car, then you want next that car, you want that car. To buy that, do that, you do anything, because your target is only driving. Please don't be guided by the financial race. Let us all have kind, affection, brotherliness. This is the thing we have to develop. So, in this cultural activity, whatever it is, our objective should be all our mates, they are all our friends. I am very happy. This kind of, I am appreciating this institute conducting this kind of intercollegiate. I remember sometimes there is one
like India, Pakistan. People are always creating a enmity. I am really appreciating for our man and this institute, at least to create that feel of working together. So, in your course of this, after passing the college or during the college, how you take this all extracurricular activities, please try to read or listen to the speeches of our spiritual gurus, okay, like J. Krishnamurti or Ramana Maharshi, Osho. Our country is treasure of such kind of people. Lot of foreigners, even 2-3 days back for the Sivaratri, you won't believe, the participants from the foreign countries to the this yoga center is more. Because end of the day, the ultimate happiness is there. You are making money, fine. For what? You please think from childhood, how we are. We were very happy when we were children, right? போக என்ன ஆகுது, படித்தா இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம், காலேஜ் போனால் இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம், வேலைக்கு போனால் இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம், நிறைய சம்பாதிச்சா இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம், கல்யாணம் பண்ணிட்டு இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம்னு நினச்சி நாங்கள்லாம் கேட்டு பாருங்க எத்தனை பேர் வந்து சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. சும்மா நாங்கள் அப்படியே சிரிச்சிட்டு இருக்கோம். I am not telling I am having a bad atmosphere. I know, I have watched people, everybody in a stress because of the material life. Sir, there is not a process performance. ஒரு இன்புட் கொடுக்குறீங்க, ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நடக்குது, ஒரு அவுட்புட் எடுக்கிறீங்க. அந்த அவுட்புட்டை மெஷர் பண்ணும்போது உங்கள் இன்டெண்டட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்தால் ப்ராசஸ் கரெக்டு. இந்த ப்ராசஸில் நமக்கு சந்தோஷம் தான் அவுட்புட் வரணும். சந்தோஷம் வரல, அப்போ ப்ராசஸ் தப்பு. இந்த ப்ராசஸை பண்ணுறது யாரு தெரியுங்களா? யார் பண்ணுறா? அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்க, சாமி நான் கஷ்டப்பட்டது போதும், நீ எப்படியாவது படித்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக 50,000 வாங்கி பாருங்க நல்லா இரு அப்படின்றாங்க. ஃப்ரம் வில்லேஜஸ் ஐ கேன் சி எல்லா வீட்லேயுமே வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் தான். நான் இன்ஜினியரிங் படிக்க வேண்டாம்னு சொல்ல, ப்ளீஸ் வி ஹவ் டு டூ இன்ஜினியரிங். வாட் ஃபார் அவர் ஹாப்பினஸ். Happiness means you make money, everything is there, but don't lose your happiness. That is more important. So please have this message, because why I said all those gurus, Ramana Maharshi, J. Krishnamurti, I cannot convey all the messages at this platform in a short drive, because that subject all along நம்ம விட்டுட்டோம். நம்ம வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் படித்தோம், ஃபிசிக்ஸ் படித்தோம், கெமிஸ்ட்ரி படித்தோம், தெர்மோடைனமிக்ஸ் படித்தோம், ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் படித்தோம். I request maybe our principal or the academicians, you can please consider a syllabus to have the moral in your district to teach. For your information, maybe I will take another 2-3 minutes. Last message. Aditya Institute of Technology Managing Trustee is my classmate. We are all from childhood friends. I told him, I requested him, please Mr. Sukumaran, try to have at least one subject, even if it is not as per the AIT, whatever it is. You can have a special electives or something like that. Give them an opportunity, because they do not know really, in a matter of treasure is there about life. Sir, we are studying about, see, I want to recollect what Einstein said. Einstein in the last life of the end of his life, he said, நான் நட்சத்திரங்களை எல்லாம் பற்றி கண்டுபிடித்தேன், எனக்குள்ளே இருக்கும் நட்சத்திரத்தை நான் இழந்து விட்டேன்னு சொல்லியிருக்கார். நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்க. அதுபோல அலெக்சாண்டர் தன்னோட ஒரு கையை வெளியே வச்சுதான் தன்னோட சவப்பெட்டி அடிக்க சொன்னாரம்மா. எதுக்குன்னா இவ்வளவு பெரிய பேரரசன் போகும்போது வெறும் கையோட போகிறான்னு தெரிஞ்சுக்குங்க, வீணா இந்த வெற்றிகளுக்கு பின்னாடி போகாதீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. இது போன்ற விஷயங்களை
வந்து தினமும் ஹிந்துவில் படிங்க. அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் காலம் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன நோட் ஒன்று வரும் வெரைட்டி காலத்தில். எவ்ரிடே தே கிவ் அ பியூட்டிஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் திஸ். தயவு செஞ்சு நம்மளோட ப்ராசஸில் இதை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி, வெதர் இட் இஸ் கால்ட் இஸ் ஆன்மீகம் சொன்னாலும் சரி, தத்துவம் சொன்னாலும் சரி, you please add, definitely you will have a better life. This by personal experience. ஆனால் நாங்கள்லாம் லேட்டு, we are all really missed. இப்போ நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கன்னா, குழந்தை பருவத்திலிருந்து அந்த சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட்டுக்கு வர்றீங்க, மேபி முடிக்கும் போது. இப்போ எங்கள் மாதிரி நீங்கள் இப்படி போக போகிறீங்களா சந்தோஷத்தை குறைச்சி, இல்லை யூ வாண்ட் இன்க்ரீஸ் தி கர்வான்னு பாருங்கள். இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் திஸ் லைன் year by year, if you want to be happy, please mix this subject of தத்துவமோ வாழ்க்கை. அது தத்துவம் என்பது நத்திங் பட் வாட் இஸ் லைஃப். சார் நம்ம இருக்கிறதே எதுக்கு சார்? வாழ்றதுக்கு தானே இருக்கிறோம். அது எப்படி வாழ்றதுன்னு தெரியாமல் எப்படி சார் வாழ்றது? இன்ஜினியரிங் மட்டும் தெரிஞ்சு என்ன பண்ணுறது? நிறைய பேருக்கு தெரியல ரியலி. ஸோ தயவு செஞ்சு வெதர் உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்லையோ வாட் எவர் இட் இஸ், டேக் திஸ் சப்ஜெக்ட். எங்கள் மாதிரி நீங்கள் படித்து முடிச்சு வேலைக்கு போகும்போதே உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும். எங்கே தெரியுங்களா? வேலைக்கு போகணுன்னே பாலிடிக்ஸு. நான் இவங்க 2 ஸ்டூடெண்ட் வந்தவங்ககிட்ட சொன்னேன், தம்பி உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் நீ குவாலிட்டி இருக்கிறேன், நீ ப்ரொடக்ஷன் இருக்கிறேன்னா குவாலிட்டி தான் பெருசு சார், ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்ன சார் தெரியும் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு இப்போ ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. என்ன ஆகுதுன்னா, கம்பெனி நடத்துறது மெயின் ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுங்களா? ஹெச்ஆர் தான். அவங்க சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டெக்னாலஜியெல்லாம் மேட்டரே கிடையாது. மனவியல் தான் இன்றைய பிரச்சனை. எல்லாருக்கும் மனநோய், ரியலி ஸ்பீக், பிகாஸ் தே டோன்ட் நோ வாட் இஸ் லைஃப். ஸோ மனம் மற்றும் செம்மையானால் எந்த மந்திரங்களும் ஜெபிக்க வேண்டாம். அது இன்ஜினியரிங் மந்திரமாக தான், எந்த மந்திரமும் இருக்கு. ஸோ ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். Have a beautiful day today and have this message. Thank you. நான் வந்து LCS solution HR admin campus solution admin. என்னோட career start ஆனது 2004. Finished my MBA as a business personal management and investor relations. So என்னோட company வந்து small company. It's developing. எப்படின்னா 2 members வந்து எவ்வளோ படிப்படியாக நம்ம நல்லா பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னோட கம்பெனி வந்து எக்ஸாம்பிள். நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா just 3 months. Just starting a graphic designing business. After that, first நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்துட்டு just graphic designing 3 members வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆஃப்டர் தட் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட கம்பெனி எப்படி டெவலப் ஆச்சுன்னா, இன்றைக்கி வந்துட்டு graphic designing ப்ராஜெக்ட் மட்டும் வந்துட்டு 25 members இருக்காங்க. டேட்டா என்ட்ரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து 15 members இருக்காங்க. ஸோ என்னோட கம்பெனி வந்துட்டு ஓவரால் டெவலப்பிங் இந்த பாஸ்ட் 8 years. 8 yearsல வந்து எவ்வளோ படிப்படியாக டெவலப் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள். எப்படின்னா LCS கம்பெனி இஸ் அ சிஸ்டர் கன்சர்ன் ஃபார் Candu Solution. This is different from Candu Solution. Candu Solution is dealing with graphic designing and web designing and IT projects and others. LCS Solution is dealing with data entry projects and other arts projects. So, இங்கே நான் NIT காலேஜில் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்கேன் for IT and web designing projects. நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, அவங்க 2 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்ததுமே வந்து 3 monthsலேயே அவங்க தான் லீடர்ஷிப். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த லெவல் வந்து நான் கொடுத்ததுனால they are learning everything. ஃபர்ஸ்ட்டெல்லாம் என்கிட்ட எப்போ பார்த்தாலும் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க, மேடம் ட்ரைனிங் வேணும், மேடம் இதுக்கு ட்ரைனிங் வேணும், மேடம் அதுக்கு ட்ரைனிங் வேணும், யாராவது சொல்லிக் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். பட் நான் வந்து சொல்லிட்டு வைப்பேன், நீங்களாம் கற்றுக்கிட்டா தான். ஏன்னா ஒரு 2-3 மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவீங்களா, மைண்ட் ப்ராப்ளம் இல்லை. மிஸ்டேக்ஸ் பண்ண உங்களுக்கு லேர்ன் ஆகிடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கற்றுப்பீங்க, பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு கற்றுக்கிறதுனால இப்போ அந்த 2 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு லீடர்ஷிப் லெவலுக்கு இருக்காங்க. இப்போ அவங்களுக்கு கீழே ஒரு 5 members போட்டால் அவங்க பக்கம் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸோ அந்த லெவலுக்கு அவங்க டெவலப் ஆகிருக்காங்க. ஸோ அது வந்துட்டு என்னோட கம்பெனி மூலமாக நான் கொடுக்குறேன். எடுக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு கற்றுக் கொடுக்கணும். ஜஸ்ட் லைக் நான் அவங்கள வந்து ரெக்ரூட் பண்ணி போகணும் முடிச்சோம், ஒரு வேலையில் போட்டோம் 7 years 8 years அதே ஒர்க் பண்ணுறது வந்துட்டு அவங்களுக்கு போர் அடிச்சு எல்லா லைன்லேருந்து அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ எடுத்துக்கிற
கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லையும் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தனியாக ஒரு பார்ட் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நான் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து இயர்லி ஒரு 5 members to 10 members எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களோட ஐடியா. ஸோ இது NIT-லேருந்து நாங்கள் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட ஐடியா. ஏன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா பிஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் யாரை கேட்டாலும் பிஇ படிக்கிறாங்க. ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு என்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கிறாங்களோ அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியுது. வெளியில் போனாங்கன்னா நியூ ப்ரோசஸ் என்ன கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. உள்ளே போனோன்னா எனக்கு அந்த எடுத்த நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு தான் தெரியுது. அவங்க உள்ளே வந்தோன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் தான் இருக்காங்க. படித்தது சப்ஜெக்ட் அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல. ஸோ அதை வந்துட்டு மாற்றணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளியே வந்தாங்கன்னா எல்லா லெவல்லையுமே வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சப்ஜெக்ட் ஓரியன்டாக மட்டும் இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கலாகவும் ஒருத்தவங்களை வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் என்ன தெரியணும், கிளைண்ட் கோஆர்டினேஷன்னா என்ன, மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன. ஸோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அவங்களோட லெவலில் அவங்க கீப் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட கம்பெனியில் எல்லாருக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. ஏன்னா வரலாம் நுழையிறவங்க வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் என் கம்பெனியில் இப்போ கொடுத்த மாதிரியே இயர் பை இயர் வந்து NIT-க்கும் எங்களுக்கும் உள்ள ஒரு லெவல் பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்டும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்து என்னோட ஃபியூச்சர் இதாக நான் சொல்லியிருக்கேன் மிஸ்டர் பிரின்சிபல் சார். ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்து எல்லாரும் எல்லா லெவலையும் டெவலப் ஆகணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஐடியா. இந்த மெசேஜ் என் கம்பெனி மூலமா கொடுக்குறேன். ஏன்னா என்னோட கம்பெனி வந்து சின்ன கம்பெனிங்கிறதுனால வந்துட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லித்தர முடியுது. பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு போனால் இந்த லெவலுக்கு தெரியாது. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் போனாங்கன்னா அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் மூவே ஆக முடியாது. ரொம்ப கஷ்டம். அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் டிபார்ட்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகிறது கஷ்டம். பட் என்னோடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால வர ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் சரி அவங்களோட ஒர்க் ஓரியன்டும் சரி எல்லா விஷயத்தையும் கற்றுக் கொடுத்தா டெவலப் சர்வீஸ். ஸோ அந்த விஷயத்தில் நான் என்னோட கம்பெனியில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். அதில் என்னோட கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் NIT-க்கும் எனக்கும் உள்ள ஒரு ஃபியூச்சர் நல்லா பேச முடியல. ஏன்னா ரோட் பெயினாக இருக்கிறதுனால என்னால் பேச முடியல. ஸோ தேங்க்ஸ். Thank you, ma'am, for that wonderful speech, which would definitely say. First prize from 3rd Aero, Ashik Akran Tariq, Vivek C, Pankaj Hardik. Srinivasan Chakalingam from 3rd AAA. First prize from 3rd AAA. First prize from 3rd CSE, Karthikeyan, Jeeva, Dinesh, Abdul Majid. Is our vision and service is our mission. Edoro Institute of Multimedia, World Multimedia. Mohan Kumar, Mechatronics. Maya Kannan, Mechatronics. From MCA, Garisami, Manikandan, Ramesh, Vignesh, Maran Dinesh Kumar.
Kaldu Solutions. Marine Industry Advocate P. Krishnadas, Dr. Mani Assistant Principal of NIIT, Dr. Franklin John, Dr. S. Shivasamy, Dr. N. Vasanthi, Dean CSE NIIT, Dr. Selvaraj, Dean SNH, Dr. Andrudan, Principal, Nehru Arts and Science College, other directors, professors, head of the departments, student council members, and most respected participants for Ramadan 2013. At the outset, I feel honored to be part of this inaugural session and really happy to hear the thought-provoking messages from our chief guest, which is really motivating and guiding for the youth who are gathered today.